No. No. পিঠিয়ে নাই হ্যাঁ পিঠিয়েতে নাই আর বলবো পিঠিয়ে বইতে গেছে না আর বলবো ওম বিষ্ণু সিদ্ধি শুদ্ধি সানুকূল ভবন্তু सर्वे चरामराः साक्षीमन्त भवन्तो भो देवाः सिद्धाः गन्धर्वाचार्णमूनऋषयः परमभागवता परमवैष्णवाः श्रीमद्भगवद्गीतां प्रवक्तु काम आचमन्यमुदकमिदं ब्रह्महम् ओम दिव्यनेव श्रूतेन चित्रेण श्रूतमहं सरे परम भागवत परम वैष्णव श्रीमद् ओम हरि ओम नमो कृष्ण महाराज वैष्णव परम भक्त भागवत आप भी भगवान श्री गोविंद सिंह भक्तिकात करोगे आज चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ ये पाठ प्रवचन नर्जिता अनुष्ठान হয়ে যাবে বিশেষত এই সংঘগর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত মানস সিংহ অধ্যাপক প্রফেসর মানস সিংহ গিরক ডক্টর মানস সিংহ গিরক বা অন্যান্য কর্মী এই সংঘগর যে উদ্যোগ নিয়েছিলা গানের মাধ্যমে মানুষ সমাজের ভিতরে যে জাগরণা সৃষ্টি আছে গানের মাঝে মাধ্যমে আমারটা জ্ঞানের উন্মেষণ ওনার দিগদর্শনে আনতে আর मोर नाम सुनील कुमार सिंह मोर मूल गांहान एलाकाय भुवनेश्वर नगर बर्तमाने बकतपुर अंबिकापुर जीपी मोर बासस्थान मोर पितृदेव श्री चौधरी मोहन सिंह एवं मातृदेवी स्वर्गीय श्रीमती ज्योति देवी सिंह मोर जन्मगां हानांगाय भुवनेश्वर नगर भुवनेश्वर श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर श्रीपाटर बाते दे मोर गर्ग अवस्थान करेছে এবং ছাত্র জীবনের তৈ সাধু বাবার জীবন আদর্শ
এবং মার্গদর্শন এবং গোবিন্দার্চন চূড়ামণির অনুগায়া এই শাস্ত্র এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চার প্রেরণা মোর জীবনে আসি। ও মাতামে আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘ হানে मी हाटाव थाकात जानावड़ी धन्यवाद जानावड़ी जहाते संगग आरको अग्रसरया विश्वर माजे रेखापात करक आजिकार आठर विषयान अध्याय श्रीमद् भगवद गीतार चतुर्थ अध्याय ज्ञानयुग ज्ञानयुगर 21 नम्बर श्लोकत 30 नम्बर श्लोक एहानी मोर प्रवचनर विषय क्षेत्रहान এই যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার भूमिका ए भगवद गीता भगवत श्रीमद् भगवद गीता जे विशेष संप्रदाय भित्तिक खंड गो यहाँ सर्व धर्म निर्विशेष विश्व चराचर हाब्बी संप्रदाय ऊर्ध्वे या श्रीमद् भगवद गीता विषय वस्तु यहाँ गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकं पालयाम्यहम्। गीता सर्व उपनिषद गावदुग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता ये भगवान श्री गोविंद घावी उपनिषदेर घावी रूप माजे महाराज एरे दोहन करी जे साथे गाबी आरत आमी अमृत सेरकमेता दोहन करी आर ठीक साथे ए जे उपनिषद रूप घावी सर्वोपनिषद रूप घावी प्रांत गीतामृतता दोहन करेছে আর এই গীতামৃত এটা आस्वादन कराने प्रत्येक जीवन जाति धर्म निर्विशेषे हाब्बिर का प्रযোজ্য विभिन्न पृथ्वीर माझे हिंदू सनातन धर्म ख्रीष्ट धर्म इस्लाम धर्म एवं विश्व विश्व चराचर जेटा मनुष्य 4 लक्ष जमी जेटा था गेछिगा हाब्बिर क्षेत्रे एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता हाब्बिरान प्रযোজ্য जे कोनो सम्प्रदायर जे कोनो धर्मदाय धर्मर मानो ए श्रीमद् भगवद गीता तो ज्ञान प्राप्त करा ভারতে এখানৰ শ্ৰীমদ্ ভগৱদ গীতাৰ মহিমা এত
পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করলো, যে তার দেশে মিলেশ্ব যবন আসিলা এটাই আঙ্গিয়া এই শ্রীমদ ভগবত গীতার প্রভাবে হান এবার বিস্তার লাভ করেছে, যেটাই অখাদ্য সেইটাও সাধে সমাজতা এই কৃষ্ণ কথা এবং ভগবত গীতার দর্শনে আর পানির পিছে দে তানুর যে ইন্দ্রিয় পরায়ণতা এবং অজ্ঞান অন্ধকারতা শেষিয়া কৃষ্ণ ভক্তি মার্গর মাঝে সমগ্র পৃথিবীর মাঝে বাঁকা প্রভাব বিস্তার করেছে। এই শ্রীমদ ভগবদ গীতার পাবন শক্তি জগতে অতুলনীয়। তার এই শ্রীমদ ভগবদ গীতার প্রচার এবং প্রসার করানি এখানেই প্রত্যেক ভাগবত বক্ততা পরম কর্তব্য হয়। হাববিরান গিয়া শ্রীমদ ভগবত গীতার অমৃত রহস্য তাহাবি সৌ করে পানি আনি মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যায়ন নাথক। তার এই শ্রীমদ ভগবত গীতা গ্রন্থ যেগুলো ଏହା ଶ୍ଲୋକତା ପାକର୍ତ୍ତିକ ମାଝେ অমৃত সুমধুর সুললিত কণ্ঠে বাকরানির পিছনে তাৎপর্য এবং উপলব্ধি যে যে পরম্পরা আদিত্য যে সূর্য ভগবান শ্রী গোবিন্দ প্রথমে সূর্যদেব মনোরীক্ষাকে সাধে করে পরম্পরায় যে শ্রীমদ ভগবত গীতা প্রকাশ হইয়া আছে ও পরম্পরা যে ভাব মূল পরম্পরা আমি ওহানা তো থেয়নি না করে যে ভাবার্থ এবং রহস্য তত্ত্বতা ও মূল ভাবওয়ানাকে আমি যদি থেয়া অন্য মনগড়া যদি আমি প্রবচন মাতিয়ার ব্যাখ্যা মাতিয়ার ওহান হইলেতে গীতার দিগদর্শন অনাত্ম আমি বিচ্যুত জানাই ভারতে ও যে ঋষি পরম্পরা আমি মানিয়া চলানি লাগে শ্রীমদ ভগবত গীতা আমার জায়গা তার এই যে শ্রীমদ ভগবত গীতার দিক দর্শনের বিভিন্ন দিক অনন্ত অপার এই যে রহস্যতা কিঞ্চিত মাতার্জিতেগা ক্ষুদ্র জনাগ হিসাবে ভুল ত্রুটি থাকতে বৈষ্ণবগিরি গীতা श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्र श्री भगवान वेद व्यास ऋषि अनुष्ठुप छंद श्री कृष्ण परमात्मा देवता
अशुच्चानन्नशुचस्त्वं प्रज्ञावदं च भाससे गतासु न गतासुं च नानुशुचन्ति पंडिताः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच नैनं सिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्तापन शुचति मारुत सर्वगतस्थाणुअचलयं सनातनपैशमे पार्थरूपाणि शतशतसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थे पाठिविनियोगः वन्दे वन्दे कृष्णदेवं मरणरक आवेदं वन्दे श्री कृष्णदेवं लोके भक्ति प्रसिद्धं यदुकुलजलदो प्रादुरासीतपारे यस्यासीद्रूपमेवं त्रिभुवनातारणे शास्त्रं रूपं च प्रकटयति मुदा यशना भूतिहेतु नमः कृष्ण पदाब्जय भक्ताभीष्ट प्रदायिने आरक्तं रुचयेत् सस्वनामके हृदयाम्बुजे वन्दे श्रीकृष्ण देवं मुरनारकाविदं लोके भक्ति प्रसिद्धं यदुकुलजलदो प्रादुरासीतपारे वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ पार्थय प्रतिबुदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारती अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे
फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नो परिजताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। शैलोग्राहवति कृपिणो वहनि कर्णेनाबेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्जनवर्तनी सौतीर्णा खलु पाण्डवैरननदीतीरे कैवर्तके केशवे परात्सर्जवच सरुजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यान काकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं षड्पदैरहरा पेप्योमानमुदा भूयाद भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र भक्त वृंद। अथ ज्ञानयुग एकविंशतितम श्लोक। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भक्त गिरीथानी ए जे परम भागवत परम वैष्णव पिता कृष्ण भावनामृत अमृत जेताई पापारेसी जेताई लाभ करेছি ওটা এই কাজকর্মর ফল ফল শুভ অশুভ এটার ঊর্ধ্বে দিতে লাগা। হ্যাঁ, চিত্ত তানো চিত্ততা তানো চিত্ততা শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি আনার অভিনিবিষ্ট আনার পরে অনার পিছনে কানরাং আর আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা এটাই টান রয়ে গিয়া না পারগা অবানাতে তানুর মন বুদ্ধিটা সম্পূর্ণভাবে সংযত ও তার এ যে ও পরম ভাগবত ওটাই জানো হার পিতার আগে পরমেশ্বর নিজরে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এহান এ পরম রহস্য তানো হার পিয়া কোনো কাজকর্মই তার নিজর কর্মহান বলিয়া নিজর ইন্দ্রিয়
ভোগ বাসনালতানো কর্ম না করতরা কাজ কর্মতা ভগবানের নিয়ন্ত্রণে তানু এই যে জগতে হ্যাঁ কৌ ভাগবত ভক্ত তাই করিয়া জিতরা গাতা क्या বলতে আমার রে জড়দেহর মাঝে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গতা যে কর্ম করিয়ার উপর মাঝে আতে আন যে বন্ধর আতে আন লড়ে আতে আর নিজের ইচ্ছায় তা থানার ইচ্ছায় তা লড়ে না গয় সমস্ত শরীরে গই প্রচেষ্টার ফলে আতে আনি গিয়া তা কাম করে ঠিক সাথে আমি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভালোতে ও ভক্ত গই তার ভাবনা ঈশ্বর পরায়ণ হইলান্তি সমর্পিত অশান্তি ভগবানের বাসনা দ্বারা তা পরিচালিত ইয়া এ তার জীবনহান পরিচালিত করে নিজের ইন্দ্রিয় তত্ত্বের কোনো ও ভাগবত পরম ভক্ততা নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কোনো বাসনা নিয়ে পড়ে ওহার গায় নিরাশ ইজ্জত চিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব পরিগ্রহ ভাব শারীরং কেবলম কর্ম এর দেহ কিতার কামি আমি এবারে রক্ষা করে বলে কৃষ্ণ সেবার কাবু নিজরে কিয়া সুস্থ সবল করানি লাগে তা বলতে না মোর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কারণ গয় কৃষ্ণ সেবা করতে গিয়া যে সুস্থ না লাগে রোহানো কামি গাড়ি মোর গাড়ি করে সুস্থ থরিতা যত্ন করিতা এগর সুস্থ হইলে কৃষ্ণ সেবা করানি এই মনুষ্য জন্মে হানোর পরম উদ্দেশ্য হান সার্থক হইতে তা অহালদে ভক্তর যে ভজনে হানোর মাঝে এহানেই হানাথ করান পরম ভক্ত উভয় অহালতে সম্পূর্ণ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইয়া যে তিনি তাজ বাঁকা পরম তত্ত্বহান উপলব্ধি করতে পেরে পরম সত্যহানের তা সত্যম দেহে পাঠে তা তখন এরে জড় জগতে হানর উপর হানর উপর স্বভাবত মনুষ্যতায় ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া এরে জগতে হানর মাঝে আধিপত্য করানির বাসনা কর্তা ওহানের গায়ে ইন্দ্রিয় পরায়ণতা ওহান পরম ভাগবত নিরাশিত চিত্তাত্মার বা ভান্না গয় জীবন ধারণের জন্য মনুষ্য তাহাকে কিতা কর্তা অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা কর্তা ওপের মাঝে নিতান্তই ওহান ও কর্মহান অসৎ পাইল যে অর্থ সংগ্রহ করানি যে হান প্রচেষ্টা হান হাস্যকর হান আর সমস্ত জড়জাগতিক এ পাপ তার দ্বারা ও পরম ভাগবত বৈষ্ণব তার দ্বারা কলুষিত না যেহেতু তা কৃষ্ণ সেবার গায়ে জীবন হান সমর্পিত করেছে হানকে ওহালে সব কর্ম পরম ভাগবত বৈষ্ণব গয় হাবি কামে তার কাজ কর্ম তার ফলে হান তত্ত্ব মুক্ত আধারতা ন কামনা নিষ্কর্ম অহালতে অহানের ভাব আনে গায় নিষ্কাম ভাব
যদৃশালাভ সন্তুষ্ট দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর সমসিদ্ধ সিদ্ধ চ কৃত্বাপি ন নিবদ্ধতি। ঔকৈত্য বলি যে পরম ভাগবত বৈষ্ণব ভক্ত তাকে হান বা ফানন থাইতরা বলেছে নিকার তা দৈনন্দিন জীবনে হানা মাঝে তাতে নিরাশিত চিত্তাত্মায় হানতে যেটা যেদিন কইতেই গা কৌতা হানি পাড়া যে হানি পারওয়ান প্রভুয়ে দিল তা না এটাতে প্রভুয়ে মরে আজিকার দিনে হান চলানিকার দেশে তা ও হানিল সন্তুষ্ট ইয়া তা চলে এ মাৎসর্য মুক্ত ইয়া বিমৎসর দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর হ্যাঁ তা তার কাবুলিয়া প্রতিযোগিতাত না জায়গা যেহান আয়া দৈবভাবে আয়া প্রাপ্তর অহাল্যতা সন্তুষ্ট ইয়া ও হারল হারো হারো ইয়া আইতে প্রভু তা মরে করে দিল তা বলিয়া ও যে প্রাপ্ত যে তাই লুতাল কৃষ্ণ সেবা বহুল লেসে তা করিয়া তা চিত্তগ শান্তিয়া কৃষ্ণ নিহার ডুবিয়া থার সিদ্ধ অসিদ্ধ সমসিদ্ধ অসিদ্ধ লাভালাভ জয়া জয় এই যে দ্বন্দ্ব ভাবেতা দই আনিত তা বিচলিত না সিদ্ধি লাভ করলেও হারো না অসিদ্ধি লাভ করলেও দুঃখিত না দই আনিত যে সমান ভাব ভান্ধার গড়ে মাত্রা দেয় সমত্তম যুগ উচ্চতে ঔগ পরম যুগ অব্যক্তিত্বাপি ন নিবদ্ধতে যদৃশালাভ সন্তুষ্ট দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর সম সিদ্ধ অসিদ্ধ চ কৃত্বাপি ন নিবদ্ধতে ঔগ কামে তা করলো কর্মতার দ্বারা কর্মফলের দ্বারা কখনো তা আবদ্ধ না অহালতে এভাবে আনার যে থাইতৈব ভগবত ভক্তির মার্গগত অগ্রসর পার্থৈগ কিতাব বলেতে এই যে পরম ভাগবত বৈষ্ণব গই তা অযাচিতভাবে যেটা তারা মায়া মোহনাত প্রাপ্ত অবতাল গ্রহণ করে এবং মহানোর কাবলে তা ভিক্ষা করাতো না জায়গা ঋণ করাতো না জায়গা তার সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিয়া যে হানি নিকার তা জোগাড় করে অবতাল তার ভগবত সেবা এবং সংসার জীবনে চলিয়া জায়গা মহানোর কাবুলিয়া তা আসক্তি নেই তা ভগবানের দান বলিয়া যেটা আজি মরে করেছি যেটা প্রাপ্ত সেটা ভগবানের দেখে না মিতে কিতা করে পারুড়ি না মিতে মেলে সিদারি নাই এহান বাপে হাল তা কর্ম করিয়া জায়গা গো তাই তার জীবনে আন ধারণার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন জীবন হান কাটা পারে মহানোর কাবুলা তারা আসক্তি নেই শ্রীকৃষ্ণর যে নিত্য কৃষ্ণ দাস শ্রীকৃষ্ণর দাসত্ব আনে দাসত্বে যাহাতে বিঘ্ন নাক এহানে তার ভাবনা এর সাথে যদি
আমি অসন্তুষ্টি আর উতাইলেতে মি আসক্তি আনে কিতাইতে কৃষ্ণ সেবা হার মাঝে বিঘ্ন করত অন্য কারো দাসত্ব করা তো তা না জায়গা যেটা তার জীবনে অযাচিতভাবে পার ওয়ানিল তা কৃষ্ণ সেবাওয়ান দিয়া নিকাকার দিনে হারে সাথে করে চলিয়া জায়গা মনুষ্য জন্মে আর কৃষ্ণ সেবার কা আমি পাশি হার এ জীবনে আনরে ও ভজনে হারলো আমি চালিয়া জানা লাগে তোমার মাঝে কৃষ্ণের দাসত্ব করানিকা যে কোনো রকমের তা কষ্ট স্বীকার করতে ভক্ত গই স্বীকার করে পারে ব্রত ত্যাগ এটা আমি কৃষ্ণরে হারো করানিকা তা করে জড় জগতের হানার মাঝে দ্বন্দ্ব বা বিভিন্ন জড় জগতে হানার প্রতি আমি ডেইলি কিন্তু একটা আজি যার হার কালি গরম হার সুখ দুঃখ এটাই আমারে নিকালে হে পীড়ন দেব এটাই আমি তারও যদি আমি আসক্তি আর জর্জরিত আর আমি তো কৃষ্ণরতে পাহর টাঙাই নাই আমার লগে এটার উর্ধে জানা রাখতো ও হান স্তর মহারাজ না গেলে কৃষ্ণ নিগে হানাত আমি অগ্রসর না হানাত তো বিঘ্ন লাগে কর্তা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আশাতে পাবে লেতে ফাতে আন পাবে লেতে তা ও জড় ইন্দ্রিয় অনুভূতি অতীতে গিয়া পাঠিয়ে কি সাথে বলেছে এরে আমি সংসার জীবনে অনেক মনুষ্য জন্ম লগে লগে তার জন্ম না যায় এতে শূদ্র ওখানে পিছিয়ে আমি চারিয়ান পর্যায়ে সংস্কার দিজ দীক্ষা দিয়া বিভিন্ন আমার জাতকর্মতা করিয়া আমি সংস্কার প্রাপ্ত হইলাম করি দিজই আঘাত আমার মাঝে মানুষের জীবনে আনরে শাস্ত্র মতে চারিহান পর্যায় করেছি ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস এহান কে করে দা এহান মনুষ্য করে কৃষ্ণ ভজনের উপযুক্ত করা নিকা ব্রহ্মচর্যের মাঝে যে ছাত্র জীবনের মাঝে শিক্ষা দীক্ষার এবং জ্ঞান অর্জন এবং ব্রহ্মচর্য আনার গায়ে স্ত্রী সঙ্গ বর্জন করানি এবং বীর্য ধারণ করানি বীর্য তারা আমি ধারণ করিয়া শরীর দেহ করে কৃষ্ণ সেবার উপযোগী করানি শুদ্ধ ও সত্তাহান আমি প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য পালন করানি ও সাধন আর আমি পানা লাগে গার্হস্থ জীবনে আমি যে দশবিধ সংস্কার বিবাহ এটা যে করিয়ারে হানি দেয় অহানও কৃষ্ণ সেবার কাম উদ্দেশ্য ভালো কাজে লাগে নিজের ইন্দ্রিয় পরায়ণ জানা গো কামনা বাসনার কাম আমি কৃষ্ণ সেবার পরিবেশ বানানো কারণিকা এর গার্হস্থ জীবনে আমি পালন করি তার গার্হস্থ জীবনের মাঝে এটা সংসারে সৌদ দ্বারা সন্তান আমি পেয়ে দাও এটাও কৃষ্ণ ভক্ত করানি এখানেই গার্হস্থ জীবনের উদ্দেশ্য হার এবং সংসারে আনার মাঝে থাইতে যেটা গৃহস্থ জীবনে ধন সম্পাল যেটা অর্জন করানি এটা যাহাতে ভগবত সেবায় লাগানি এখানেই গার্হস্থ জীবনের আর এক উদ্দেশ্য হয় ও আলাদা ইন্দ্রিয় অনুভূতির
তার তো আমি মুক্ত সম্পূর্ণভাবে মুক্ত সর্বাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ মহান আমি বিধান করানি চেষ্টা করানি থাক তাই সাফল্য ব্যর্থতা হানাত্ম দৈহানির প্রভাবিত মুক্তই আমি থাপা তাই পূর্ণরূপে যেগই ভগবত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করছে তারান্তে এই সমস্ত লক্ষণটা প্রকটতা অহানৰ প্ৰমাণ যায় ঘনেশ্বৰ সাধু ঠাকুৰৰ দেখি এটা পৰম ভাগৱত আছিল অৱতাৰাং এই লক্ষণ এটা হাবি থাক আছিল এটা সাধু বাবা ঘনেশ্বৰ সাধু বাবাই যেবাকা কৃষ্ণ ভাৱনামৃত পেইল পানাৰ লগে সংসাৰে মায়া মোহ দাবি বিকুটে সিরিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলগা চারিধাম পরিক্রমা করল এবং ও যে পরিক্রমা করেনি যা গরতনি বলতে যে তারাং যে কপর্দক কিত্তাও নেই পয়সা কিত্তা হানি নেই পিদিল হওয়াওয়ালার প্রতিফালি নেই তথাপিও একমাত্র ঈশ্বর ভক্তিহনের আশ্রয় করিয়া এটাহারি পদব্রজে চারিধামে তা বুলে পারছে না ওহান কোন শক্তিহান ওহান অনন্য চিন্তয়ন্ত যে জনা মাং পর্যপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যুগক্ষেমং মহাম্মহম এ হানাত জ্ঞাতানু ওহান স্তর ওহান প্রভ পারছে 23 নম্বর শ্লোক হানাত গত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ যজ্ঞায় আচরত কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে গত সঙ্গস্য আতে তেপাং মানা বটা সঙ্গ আসক্তি সঙ্গ দোষেতা ক্ষণে ক্ষণে হারি নাই ও সময় ও তত্ত্বযোগ সঙ্গ দুর্যোগ আয়ার না লাগে গা অবগতি কি হানইতি বলতে গত সঙ্গ হইল ও প্রকৃতি জলা প্রকৃতির গুণর প্রভাবিত তা মুক্ত হইল চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ঠ ঔষধে জ্ঞানাবস্থিত চেতস ব্যক্তিগ যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে হান কর্মহান করতে যজ্ঞ বলতে কি গো যজ্ঞ বলতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম মানে আমি যজ্ঞ পুরুষ বলতায় ভগবান শ্রী গোবিন্দ বিষ্ণু আমাদের ভগবান শ্রী গোবিন্দর উদ্দেশ্যে আমি যেটা কর্ম করিয়ার তাই যোগ্য যেমন পাঠযোগ্য স্বাধ্যায়যোগ্য সাধু যেটা হাজার গায়ে তাহা বি যোগ্য ভগবান গোবিন্দর উদ্দেশ্যে যেটা আমি করিয়ার এটা সাধে করে যেটা আমি করিয়ার যোগ্য অর্পণ করিয়ার পাঠ পারায়ণ করিয়া অর্চনা বন্দনা তাহাবি করিয়ার তা তাহাবি করে পারলে ও কর্ম তাহাবি সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত পারে সমস্ত কাম কর্ম যোগ্যময় হয়ে ওঠে আমি যদি ইন্দ্রিয় অতীত ইন্দ্রিয়াতীত যেতে ভগবান গোবিন্দর যেটা কাম লেছি তাই ভোগ বইলা আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা লনা করে আনতে ও কাম তাহাবি যজ্ঞময়র এবং যজ্ঞময় চিন্ময়তা কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরে সন্তুষ্ট করার
তার সমস্ত কাজকর্মই আনরে অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত বলেছিল। তাই ও ভক্তগণা কর্মফলজনিত ক্লেশে তাইয়া তারা না লাগে এহান বাফার অলগত সঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসে বলে। 24 নম্বর শ্লোক ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মহবির ব্রহ্মাগ্নো ব্রহ্মণাহুতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা। ব্রহ্ম বলতরা শব্দ বলতায় চিন্ময় গণা এর প্রত্যেক জীব রাজীব আত্মা আসে আত্মা গ চিন্ময় সত্তাহা ও জরা মৃত্যু ব্যাধি তার ঊর্ধ্বে আত্মা স্বরূপে হার ভালোকে পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম আমি যেটা ফুল তুলসী ফল মূল ভোগ যেটা কাজ করিয়া অর্পণ করিয়া ও ব্রহ্মদা হবিদা হবিদা কিতা গীত কিতা ব্রহ্ম ওটাই ব্রহ্ম চিন্ময় অগ্নিগর মাঝে আত্মার দ্বারা ব্রহ্মনা মানে আত্মাগর দ্বারা নিবেদিত করলা ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্য ও অর্পণ করিয়া গা ও চিৎ জগৎ অবশ্যই গিয়া ফোরগা ব্রহ্ম কর্ম সমাধি না কিসা বলতে যেহেতু চিন্ময় কর্ম আনতে চিন্ময় ও সমাহিত নাই সমাধি বাড়ল যা বলতে তার কর্মর উদ্দেশ্য আর চিন্ময় এবং সেই উদ্দেশ্য যিনি যা জীবন তাই চিন্ময় অর্থাৎ আমি যে কর্ম আনার উদ্দেশ্য আন চিন্ময় এবং উদ্দেশ্য আন তিনি যে গই ভক্তগৈ যে সাথে নিবেদন করেন ও হানো তা চিন্ময় হান ভালোতে ভালো ব্রহ্ম হাব্বি ব্রহ্মময় চিন্ময় এহান বাপান হলো ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ওরে আমি যে ভগবান গোবিন্দরাম অর্পণ করানি ভোগ নিবেদন করানি পিছে দে প্রভুয়ে অতা অধরামৃত ও ভূকুতা প্রভুর অধরামৃত দেবতা প্রভু সাধন করানির পিছে দে ও ভূকুহান অমৃতময় লইতা চিন্ময় লইতা প্রভুর অধরামৃত লাগানি এই যে ভূকে হান ফলমূলে তা ইতাল চিন্ময় আনতে ব্রহ্মার্পণময় হান নাই এবং চিন্ময় আনার পরে ও অর্পিত হবি দ্রব্য ফলমূল ভোগে দাবি পিতা এরে যে জীবাত্মা ওই কাজ করে শোনায় ও আত্মা ওর দ্বারা পরমাত্মার দ্বারা তাহা বিয়ে আরকও নিবেদিত আরকও ব্রহ্মময় ব্রহ্মস্তরে তা ফোর গাথা ও প্রসাদতা যে গই আস্বাদন করতে হই ও তা পরম সৌরভময় সুগন্ধ বিস্তার করে জীবন হানরে ও প্রসাদ যে গই পেতে হই ও তা অমৃতময় এবং মহানাতি ব্রহ্ম সমাধি হান ব্রহ্মকর্ম সমাধি হান পেতরা মহালতে এই শ্লোকে হান ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি আমি যে ভগবানের প্রসাদ পেয়ার
হওয়ারই ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্ন এবং ব্রহ্ম পরম অগ্নিগত ও ব্রহ্ম চিন্ময় অগ্নিগত এটা পবিত্রয়া আত্মার দ্বারা নিবেদিত বস্তুতা চিৎজগতে গিয়া অবশ্যই গিয়া পড়গা এবং ব্রহ্মকর্ম সমাহিত অর্থাৎ ভালো যে কোনো পরম ভাগবত বৈষ্ণবে তাই গোবিন্দ নিবেদিত প্রসাদ ছাড়া অন্য বৈষয়িক বিষয়ে তার ভোগ না করা একমাত্র গোবিন্দ প্রসাদ ভোজন করিয়া ভাগবত বৈষ্ণবতা তার জীবন মানরে চালিত কর্তা তানু নিজের ইন্দ্রিয় লোভ লালসার তার জীবনের চালিত না কর্তা একমাত্র কৃষ্ণ পরায়ণ হইয়া পরম ভাগবত বৈষ্ণবতা এ ভাবে হানাত তানু চলে পাঠ চর্তরা ভালো দে এই আনার মধ্যে ভাগবত বৈষ্ণবতা এর প্রসাদ বুঝিয়া প্রসাদ বুঝিলে যে অখাদ্য কিতা খানার যে হার কলসতা তা নিহিত নাই ভালো দে এখানেই শাস্ত্রের নির্দেশার দৈবম মেবাপরে যজ্ঞং যোগিনা পর্যুপাসতে ব্রহ্মাগ্ন অপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈব উপযুব্যতি এটা ভক্তদের মাঝে আসি কোন কোন গই দৌলি সিং দোলাসা ইন্দ্র বরুণ অগ্নি লক্ষ্মী সরস্বতী তারে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করলাম তাদের তানুর উপাসনা কর্তা অন্য অনেকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিগর মাঝে নিবেদন করা মাধ্যম যজ্ঞ কর্তা আনতে নানান প্রকারের যজ্ঞ কর্তা এটা আমি দৌড়ি সিং দৌলাসা যেটা আশা কাঙ্ক্ষাল তানুর কাজ কর্তা কিন্তু ও দৌ দেবদেবীতা ওটাও ভগবানের লেসি নিযুক্তা হইতা নাই তানু এ ভক্ত যেটা পূজাহান দিল তানুর উপাসনা করলা পূজাহান দিলা এ ভক্ত করে তা আরো করানিকা বলে ও স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দরান্ত তানু নাটক পিছনে 12 প্রভুরাং গিয়া এলেহান হোকটাই খবরে যে আজকে এ ভাগবত বৈষ্ণব মোরে আজি পূজা আন দিল সাজা আশা আকাঙ্ক্ষা আন করিয়া প্রভু এবার আশা আন পুরা দে বলিয়া এই তো ঔতা প্রভুরাং যাবাকা হো করে তবে প্রভুয়ে কৃপা করিয়া ও ভক্তগর ও আশাওতা পুরা দেখা ভালো দৌড়ি সিং দৌলাসা পূজা কর্তা হানো আর এক পর্যায়ে হান ওহানা তো কৃষ্ণ কৃপা ছাড়া ও পূজা হানো গিয়া পূর্ণ না বলগা দৌতায়ও গিয়া কৃষ্ণরাং গিয়া কৃষ্ণর অনুগাইলা পুরী অনুগায়া তানুরান্ত যেটা ভক্তগর আশা আকাঙ্ক্ষা তানু আনিয়া পুরা করে পাঠা আনতে আসলে যজ্ঞনৈব উপযুব্যতি ব্রহ্মরূপ অগ্নিগত আবি নিবেদন করার মাধ্যমে যজ্ঞ অর্থ অন্য অনেকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হানামি ভাবে হানামি আর পানি লাগে যে দেবদেবী পূজা করানি এহান এটাই সাময়িক আনুষ্ঠানিক কিন্তু মূল যে হান
কৃষ্ণ কৃপা হার হাব্বির গজন ওহান আমি হার পায়ে লাগে দেব দেবীর উপাসনা অনেক গায় ও দেবদেবী তারে আমি তানুর কর্মহানর আমি তিথি বিশেষে তানুরানি সিংহার তানুরাঙও আমি এটা মাগিয়াটা কিন্তু হানা তো একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তি হানেই একমাত্র উপায় হান সূত্রাদিনীন্দ্রিয়াণি অন্য সংযমাগ্নিষু যুব্যতি শব্দাদীন বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু যুব্যতি আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এটা যে আসে এটার মাঝে সূত্রাদি মানে কান হান কর্ণ আগর সূত্র চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এটা এই ইন্দ্রিয় তাহাবি অন্য অন্য ইন্দ্রিয় যেটা আসে এটাতে লাগাম গাছ থানা লাগতে এটারে আউড়িয়ে রাইলেতি ধরি গাছ যদি আমি তারে লাগাম গাছ যদি থানার লাগামে গাছ সারথিও গই লাগামও গাছ গোড়াগিরে লাগিল বুড়ি গদে জানাও হান পরিচালিত করিয়া রতে হান চলে এটা আমার জীবন যুদ্ধহানের মাঝে এর ইন্দ্রিয় তাকে যে গোড়াগি হইলা হানতে এ গোড়াগিয়ে যদি আমি লাগাম না লাগে আর ব্রেক না ধরি আর উতাইলেতে ইন্দ্রিয় তাই জগদাবধে গিয়া পড়িয়া নির্মূল হইতায় হলতে ভক্ত জীবনে হানার মাঝে এই ইন্দ্রিয় দ্বারা আমি কি সাথে পরিচালনা করানি বলেছে সংযম আগ্নিষু যুব্যতি সংযম অগ্নিগত এই ইন্দ্রিয় তারে তাহাবিরে আহুতি দে না ও অগ্নিগত তারে দগ্ধ করিয়া পবিত্র করানি ইন্দ্রিয় তারে কি সাথে করে পরিচালনা কারে লাগে এহানই সাধন হান শব্দাধীন বিষয় অনন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু যুব্যতি এবং ও ইন্দ্রিয় শ্রবণ ইন্দ্রিয়গর বিষয়গুলো গায়ে শব্দ নাই শব্দ আনে কানে আনে হুনের গো নাই আনতে কান হানে হুনের রূপে আহিবর বিষয় আনতে কি হান দৃষ্টি যে হান দর্শন করিয়া জিনিস হান বিষয় গ কানে আনার বিষয় আনতে শব্দ হান কানে আনে বিষয় আনতে শব্দ হান এবং নাগ নাসিকাগর ইন্দ্রিয়গর বিষয়ানের গায়ে গন্ধহান এবং জিহ্বার গায়ে জিহ্বার গায়ে রস আস্বাদন এ সাহায্য করে বিষয়তা ইন্দ্রিয়তার বিষয়তা হেতা বিষয়তার বলা ইন্দ্রিয় রকমই তার মাঝে আহুতি দেন এছাড়া আহুতি দিয়া আহুতি দেওয়া অন্য অনেকে নিয়মনিষ্ঠ গৃহস্থিয়তা শব্দাদি ইন্দ্রিয় তার বিষয়গুলো ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিগত আহুতি দেওয়ার মাধ্যমে আমি মহানরে পবিত্র করানি নাইলেতে আসক্তি আইতই আমি লোভমোহ কামক্রোধ লোভমোহ মাৎসর্যত আমি আসক্তি আসল জীবনের যে হান উদ্দেশ্য আনার তো আমি বিচ্যুত হইতাম ভালোদে মানব জীবনের চারিহার আশ্রম ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস এহান পর্যায়টা চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগ এই ভগবান গোবিন্দয়
মনুষ্য আগর জীবনে আনার মাঝে এরে চারিহান পর্যায়ে করে দিছে ওখান কি করে বেড়া মানব জীবনের চারিহান আশ্রমে আন উদ্দেশ্য তাই মানব গড়ে পূর্ণ যুগী হংনির ব্যাপারে সাহায্য করা क्या बोलते তার স্তরে স্তরে জীবনের যে হানি পর্যায়ে আনে যদি সার্থকভাবে পালন করা যায় গা ও পরম যুগী গৈতিক যে পশু এগো যাতে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করা পশুদের মতো আমি যদি পশু তার দেখি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করা নিয়ে আনি মানুষ উদ্দেশ্য আনতে না হ্যাঁ মানব জীবনের চারিহান আশ্রমে নির্দিষ্ট আছে যাতে মানবতায় পারমার্থিক জীবনের পূর্ণতা লাভ করে পারে ব্রহ্মচর্য সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে সাথে সদ্গুরু আশীর্বাদ দেয়া উপেদ ইশারে করে মনে আন সংযম করানি विधि विधान का ज्ञान का हर पानी महान मातृता অবানতে গেলেগা কি সাধন করানি লাগে ওটাতে গুরুদেব ওই দেহায় তুই নাই হ্যাঁ বাক সংযম হ্যাঁ ইন্দ্রিয় সংযম সর্বেন্দ্রিয় সংযম অগ্নিগত কি সাধু তারা দগ্ধ করা আহ্বান প্রক্রিয়া আহ্বান গুরুদেব ওই দেহায় তৈ ব্রহ্মচারী ওই আহ্বান সাধন করত হ্যাঁ হ্যাঁ সঙ্গের আসক্তি ইন্দ্রিয় পরায়ণে লেতে আসক্তি আইতে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করে না হ্যাঁ স্ত্রী সঙ্গ জীবনের সঠিক পথগত বিচ্যুত অজ্ঞান অন্ধকারে মানব ভালোতে হানরে নিয়ম গুরুত্ব দিয়া ব্রহ্মচর্য হানরে এগোল গাই ভিত্তিগ মানুষ এগর জীবনে হানর গা ঘরে ঘরে বন্ধ খুঁটি করে উড়ে বেজ হ্যাঁ খুঁটি করে বেজ সাদে উগ যত হবা করে সময়ত সাদে অট্টালিকা সমর্থা মজবুত আনতে মানুহৰ জীবনে আনৰ ভিত্তিগত গায় এর ব্রহ্মচর্য ভালো কনাক্ষ করে ছাত্র জীবনে আনে কমলা বয়সান এহানাত যত সংযম চলে পারত সঙ্গ দোষ নিহিত হ্যাঁ ব্রহ্মচর্য সাথে যত হান হওয়া করে পালন করে পারত ঔসৌগ জীবনে উজ্জ্বল পারে এহান আসল দর্শন আন ফিলোসফি আন ভালোতে ওরে শ্লোকান আত্মাতে সেটা সূত্রাধীন ইন্দ্রিয়ানি অন্য সংযমাক নিষুযোগ্য থেকে ও যে প্রক্রিয়া হনরে আমি ইন্দ্রিয় ঘরে আহুতি দিলাম সংযম অগ্নিগমা ও জীব সংযমে ও জীব না হ্যাঁ যেমন ইন্দ্রিয় না হয় অসৎসঙ্গ আনা জিঙ্গা বলে রূপের মাঝে রূপে আনছিল লাগাম গাছ ধরে আহলান দিল হ্যাঁ গড়াগ ওগদে না ওগদে জায়গা সারতি গই লাগাম আছে গপ কা হদিল তা আওগে নাইকা এগোদে নাইকা এগোদে গেল গা এগোদে গিয়া লাগা হবায় সংগ্রামে আন করে আগে জিতি গেল আর ঠিক সারতে আন হবায় আগে পার্টি গেল আমার জীবন সংগ্রামে আনার মাঝে এই যে ইন্দ্রিয়টা গোড়া আগে আমি এটাই আমার নিতে না ওপে আমারে চেতনা এগো সারথি গইয়া এ ওই এ লাগামে তা
দলের দা আমার ইন্দ্রিয় তারে লাগাম গাছ করলো পুরি ঠিক ছিল এহাতে হওয়ানি আর না করি মহানের তিথি ব্রহ্মচর্য রক্ষা না গেলেতে তোর দা শিক্ষা দীক্ষাতে কি সাধুইতিতা লেখাপড়াতে ধ্যান ধ্যান বহান আরতি ভক্তি মার্গ গুরুজন পরিজন এটা শ্রদ্ধা ভক্তি হানতি না পেতেই না এহান্তি না ওইহান ওহান না করি ব্রহ্মচর্য হাতে সাধে অধ্যয়ন করা লাগে পড়াশোনায় মন হান নাই অন্যদিকে মন হান না জানি সঙ্গ দোষ না না এটা প্রক্রিয়াটা করতাম আমার ভগবানের অবেদ জ্ঞান আহরণ করানোর জন্য ভাবিত্ব শ্রেষ্ঠ উপায়ান আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয় শ্রবণ এগোয় আমি এগুলো এমনভাবে কামে লাগানি যাতে প্রকৃত ব্রহ্মচার্য সর্বক্ষণ হরের নামানুকীর্তনম ধ্যান অভ্যাস করান হরিনাম কীর্তনে আমি শ্রবণ করানি ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে আমি তন্ময়া থানা ওহানেতে ও ভগবত কৃপান আমি সংযমে আনাত গিয়া সার্থক হইতে গেলে গা ভগবত কৃপা হন লাগে অহাল শ্রবণ কীর্তন হরির নামানুকীর্তন এহান আহান ব্রহ্মচর্য রক্ষার অন্যতম উপায় হান তিনি ভগবান গোবিন্দই এমনভাবে আমার শক্তি অদিত আমার ইন্দ্রিয় দ্বারে আমি সংযম কি সাধে করানি শক্তি আন আমার যুগেই দিত এমনভাবে আমি আমার সূত্র ইন্দ্রিয় কানে আনরে আমি গ্রাম্য কথা লৌকিক আলোচনা এবং গ্রাম্য কথাটা না শুনানি এহান অভ্যাস করা ভগবান এই কথাটা আমি লোকনিন্দা লোকচর্চা অসৎসঙ্গ রিয়ারিতা আমার কানে শুনানির অভ্যাস না করার জড় জগতর যে শব্দ মনানরে আসক্তি বন্ধনে টানেদের কামনা বাসনা যে আমার নিয়ে যালগা ও আনারটা আমি রক্ষা করানি ইসাতে ওহান্তে একমাত্র উপায় দায় হরের নামানুকীর্তনম এহান একমাত্র উপায় হান মন জল অভিমুখী করে তার জলবন্ধনে তাই আসক্তি দেয় ভালো যে সঙ্গ সঙ্গদোষ হইয়া অখাদ্য খেত হইয়া সুরা পান করতো ওগতে আর ইন্দ্রিয়র তা লাগাম গাছ ধরে নালো নাই যেগতে মনে লগতে গিয়া পড়িয়া খানটাতে পড়িয়া থাইত গিয়া তা পথভ্রষ্ট হইয়া ভালো ওতাত্ত যে ইমা বাবাই সবে ঘরে ও সঙ্গ দোষতা তো সবে ঘরে রক্ষা করানি হার এই সাধু সঙ্গতা দিয়া আমি রক্ষা করে পারানি তাই শ্রবণ এবং কীর্তন করানি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এ নামে হান কীর্তন করানি হরিনামে আনার গুনতে যে হান অপ্রাকৃত এহান হার পেয়া গেল না হার না পেয়া গেল এখানে কাম করে যে সাথে যে গই হার পেয়াও সকল না হার পেয়া হার পার গই সকলেও পুরত না হার পার গই কইল যে গই যে সাথে পুরে ঠিক সাথে হরিনামে আনরে যে গই শ্রবণ করে ওগ এবং কীর্তন করে ওগটা ও ক্রিয়াটা হইল পুরি তা সংযম এবং ব্রহ্মচর্য হারা
অগ্র ভগবত পরম যুগিয়া অপারের গাথা মহানের অভ্যাসের মাধ্যমে মহালদে উতাহাবি সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণং ব্রজ গোবিন্দরাম আশ্রয় লেগাহান্তি তাহাবি বুদ্ধিযুগে তাগিতেতা দিলপুরীতি এই যে কঠিন কঠিন যে সাধনতা কি স্তরে স্তরে আপ্যানি প্রাপ্ত হইতে ইশায় করলে তি এই জড়বন্ধনতা তোরা গ্রাস না করতে গা অহান কি স্তরে স্তরে হরিনামানুকীর্তনের মাধ্যমে তি পেয়া যেতে গেতা ভালো খুব সাবধানে আমি জীবনে হানরে পরিচালনা করানি যাহাতে ঔষধে অসৎসঙ্গে যাহাতে কার্যে লিপ্ত না নাকা যৌন সঙ্গ মাদকদ্রব্য সেবন আমিষ আহার আদির প্রতি মানুষের আসক্তি স্বাভাবিক প্রবণতা হ্যাঁ আনতে এই আসক্তি আনতে এমনভাবে জীবত যেমন কি ডাললে হ্যাঁ জীব আরো বাড়ে কমানি নেই জীব তৃপ্তি না নেই যত ঘি ডালতে তত বাড়ে ঠিক আছে আমার যৌন সঙ্গ মাদক দ্রব্যতা যতই ব্যবহার কর অতই আরো বাড়তে থাক আলো ন কামানুক ভূকেন সম্মতি পূর্ণসু পুনর্নবানাং উৎপত্তয় সন্তি বলেছে আর আশা কাঙ্ক্ষা পুরিতে আর কোনো আশা না হে আনতে ওয়ালদে ও উতা ইন্দ্রিয় তর্পণে তা যেতি করিয়া যে ইন্দ্রিয় গড়তি দমইতেই ভান আবর ভালো নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করানি নিয়ন্ত্রিত করলে তো উঠে সংযম অগ্নিগতি তাহলে আহুতি দিতে যায় তাই প্রতিটি সভ্য সমাজের ধর্মীয় জীবনের ভিত্তিতে বিবাহের প্রচলনে হান বিবাহ সংযত যৌন জীবন সংযত মানব জীবনে হান জাগা যা অবৈধ সঙ্গ স্ত্রী সঙ্গ যা না করানিকা বলিয়া তা বৈবাহিক জীবনে হান দশবিধ সংস্কারে হান কর্তা যাহাতে তা শুদ্ধ সাত্বিক জীবনে হান পরিচালিত করে পারে আসক্তি বরহিত কাম এক প্রকার যোগ্য কারণ এর মাধ্যমে সংযমী গৃহস্থাগ তার বিষয় ভুগোন্মুখ প্রবৃত্তি আনরে তা এমনভাবে জীবনের পরিচালিত করতেই যে যাহাতে পারমার্থিক জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য আনার তার জীবনের উৎসর্গ করে পারানি এহান একমাত্র উদ্দেশ্য অতঃপর 27 নম্বর শ্লোক সর্বেন্দ্রিয়াণি কর্মাণি প্রাণ কর্মাণি চাপড়ে আত্মসংযম যোগাগ্নো যুবতী জ্ঞান দীপিতে ভগবান শ্রী গোবিন্দ আজি মাতে এই অর্জুন তোরে যেটা জ্ঞান যুগর কথা মাতে যাওয়ারি কথা তুই খুব করে হলে জায়গা এই ইন্দ্রিয় তাহাবি কর্ম তাহাবি আমি প্রাণকর্মা এবং প্রাণকর্মানি অন্যান্য প্রাণকর্মতা আত্মসংযম যুগাগ্ন যুবতী জ্ঞান দীপিতে
ইন্দ্রিয় সংযমৰ মাধ্যমে যোগই আত্মজ্ঞান লাভৰ প্ৰয়াসী গল ভগৱতী কি হানৰ বুলিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় তার কার্যকলাপ এবং প্রাণবায়ু এটা জ্ঞানৰ দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া ইঙাল করিয়া আত্মসংযোগ রূপ অগ্নিগর মাঝে আহুতি দে ধ্যানৰ প্রক্রিয়া হানের গায় যোগ সাধন যেমন প্রাণায়াম প্রাণায়াম যোগসূত্র পতঞ্জলি যোগসূত্রের মাঝে আত্মা গলে প্রত্যেকাত্মা মানে পরমাত্মা প্রত্যেকাত্মা এবং পরমাত্মা নাম হল অভিহিত করে সেটা পতঞ্জলি যুগের মাঝে আত্মা যেবাকা ইন্দ্রিয় বুগের প্রতি আসক্তি থাক অপের মাঝে তা কহনরে পরমাত্মা তখন তাকে বলা হয় পরমাত্মা কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি থাকলে ওপরে পরমাত্মা বলেছে এবং জীবাকা ও জীবাত্মা ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে আসক্তি রহিত অবাকা ও আত্মা গড়ে জীবাত্মা গড়ে প্রত্যেকাত্মা মাত্র সেটা আত্মা জীবদেহের অভ্যন্তরের মাঝে 10 রকমের বায়ুর কার্যকলাপ আমি চলেছে আত্মা গড়ে অধীনে আহেতা 10 রকমের বায়ুর কার্যকলাপ এটা হলো আমার অধীনে চলেছে তা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিঃসানকারী নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে আনরে আমি কিসাদের প্রাণায়ামে কুম্ভক রেচক প্রাণ অপান জ্ঞান উদান সমান এরা বিভিন্ন প্রাণায়ামের সংজ্ঞা আছে ও সংজ্ঞাটা আমি চিনানি লাগে যা বলতে প্রাণে অনেক গাই বক্ষস্থলে তো আমি ঊর্ধ্বগামী প্রাণে হানের গাই অপানের গায়ে নিম্নগামী অপানের গায়ে নিষেধের জায়গা তাও তারা অপান বলেছে জ্ঞানের গায়ে কুম্ভক যেটা আমার খার হরণের জ্ঞান এবং সমান সমান তত্ত্ব বায়ু প্রাণবায়ুর মাঝে সমান তত্ত্ব আর আছে উদান সাথে করে এ তাল নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে যোগ সাধন কর্তার মাঝে এর সর্ব ইন্দ্রিয়তারে এমনভাবে ইয়ে করলা পরি ও আত্মসংযমে হান আত্মসংযমর যুগ অগ্নিগড় মাঝে ইন্দ্রিয় সর্বেন্দ্রিয় কর্ম এবং প্রাণকর্ম তারে তাহাগিরি অগর মাঝে দগ্ধ করতার দগ্ধ করিয়া অপেক যোগ সাধনে সিদ্ধি আহান অপের মাঝে এগুলি কৃষ্ণ জ্ঞানী মানুতায় প্রবুদ্ধ মানুতায় এটা এর প্রাণায়াম যেটা সাধনে তারে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে তানো সাধে করে নিযুক্ত করতে
এহান সাধন এহান প্রক্রিয়া হিকে বেললেতে এ তার যুগ সাধনে হান আত্মানুসন্ধানে হান আরো কৌ সুগম হইতে অর্থাৎ ভালোতে ভগবান শ্রী গোবিন্দ অর্জুনরে আকিহান করে ইয়ারেতা রহস্যতা জ্ঞান যুগর মাঝে মাতে জায়গাটা হে অর্জুন এ সাহায্য করে সাধক পরম ভাগবত বৈষ্ণবেতা এ সাধু সঙ্গর মাধ্যমে এটা আমি গুণতা তানু প্রাপ্ত ইতরা দ্রব্যযজ্ঞা তপযজ্ঞা যুগযজ্ঞা তথা পরে स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाच जतय संसित व्रताः এই জগতে হারামায় সংসারে হারামায় সমস্ত যোগ্যতা নানা রকম শ্রেণী বিভাগ থাকেছে কত ধরনের পামানো আছে ধন দৌলত নিয়াময় আছে নানা রকম ধ্যান করার মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পন্ন কর্তারা জ্ঞানী গুণী মানুষ ধনের দেশ দেশে ধনী অনেক ধনী বণিক রাজ পরিবার লোক আছে তাই এ প্রতিষ্ঠানে ধর্মশালা অন্নক্ষেত্র অতিথিশালা অনাথ আশ্রম বিদ্যাপীঠ আদি এটা পরিচালিত করবে দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলা পরি দ্রব্যযোগ্যা যোগ্যতা কর্তা ঔষধে শক্তিশালী ওটাই তাদি তারা আছে বাকি দুর্বল পাতা এটা হাদিদের জিংতাই তারা না এটাই যোগ্য একটা দ্রব্যযোগ্যা তপযোগ্যতা তপযোগ্যতা ব্রত সাধন একাদশী চাতুর্মাস্য ব্রত এটা না এটা তপযোগ্যা কষ্ট সাধনের মাধ্যমে আমি ইন্দ্রিয়তা সংযম করিয়া জিহ্বাহনরে আমি সংযম করানি কিছু চাতুর্মাস্য ব্রত বিধি নিষেধ শাস্ত্র নির্দেশনের কোনটা নিষিদ্ধ আছে তা না হারি কঠোর ব্রত পালন করতে 4 মাস অনেক দাঁড়িয়েও না কাঁপিয়া চতুর্মাস্য ব্রত নিষিদ্ধ জিনিস আহারতা না করতা সাধারণ মানুষ দেখি তার না চলতা দিনে একবার বেশি আহার না করতা না খানাপিনা না করতা গৃহ পরিত্যাগ গরমে পানিয়া ভোজন সাধন খাইতা সাংসারিক সুখতা পরিত্যাগ করতা ওটার তপযোগ্য মাটিক সংযত কঠোর সাধন করতা আর তপময় যজ্ঞা ব্রহ্মৈক্য লাভ করার জন্য পাতঞ্জল যুগে হঠযুগ অষ্টাঙ্গ যুগ এটা অনুশীলন করতা পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে তারে মাত্রা দেয় যোগযজ্ঞ এই জড়জগতে আনা বিশেষ ধরনের সিদ্ধি লাভর কাবুলিয়া যজ্ঞর অনুষ্ঠান কর্তা অনেক আছে যেটা নানা রকম
বেদ স্বাধ্যায়যজ্ঞ, বৈদিক শাস্ত্র, বিশেষ করে উপনিষদ, বেদান্ত সূত্র, এটা নিয়ম মতো পাঠ পারায়ণ করিয়া তানু জ্ঞানযজ্ঞ করা। উচ্চতর জীবনের অভিলাষী ও কৃষ্ণ ভাগবত বৈষ্ণবতায় কৃষ্ণ বা ভবনামৃত এই সমস্ত যজ্ঞ বিভিন্ন কারণ ইত্যাদি করে পরম রসমাধুর্যময় ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করানির নিঙে হারল উপর গজে যেটা আসে এই যোগ্যতা হাবি পালন করানির মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনামৃত ভক্তি বা ভক্তিযোগ হান। তাছাড়া তার মাধ্যমে যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত এবং ভক্তিযোগ জ্ঞান লাভ করে পারতি মহান না গয় এহান গায় সাধন মার্গ। কিন্তু আসলে ভক্তিযুগে কিতা বলে ভগবান ও তার শুদ্ধ ভক্তের কৃপার ফলে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত এবং ভক্তিযুগ জ্ঞান লাভ করতা শুদ্ধা ভগবানের কৃপা ভানে এবং শুদ্ধ ভক্তের কৃপার কারণে কৃষ্ণ ভাবনামৃত এবং ভক্তিযুগ জ্ঞান পানার উপায় হান। অবতার সাধন মার্গ, সাধন মার্গ হয়তো কি কৃষ্ণ ভাবনামৃতে হান পেতে পারে না পেতে পারে তার কাবলিয়া হল সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণং ব্রজ। যত নিয়ম নীতি তাহাবি করিয়াও কৃপাহান যদি ভগবত কৃপাহান যদি তোরা বর্ষিত না মহানলেতে জীবনে হইত ও পরম উদ্দেশ্য আর আমি প্রাপ্ত নয় বঞ্চিত সম্ভাবনা থাকে। মহলপান যুব্বতি প্রাণং প্রাণে অপানং তথা পরে প্রাণাপান গতিরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ অপরে নিয়তহারাঃ প্রাণান প্রাণেষু যুব্বতি। অপানে যুব্বতি প্রাণং প্রাণে অপানং উড়ে প্রাণায়াম অর্জহান মাতল অপান তা নিম্নগামী প্রাণে হানর নিশা নিম্নগামী অরোহণরে অহানরে অপান বলেছে প্রাণে অপানং। হ্যাঁ প্রাণাপান গতিরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণ। ওবে প্রাণায়াম সাধকে গই প্রাণায়াম করতে গিয়া নিশানরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আনরে চোখ কুম্ভক করিয়া গতি আনরুদ্ধ করিয়া কুম্ভক করলে নিশানরে সমান করে থিতি কুম্ভক করিয়া উৎসাহ করিয়া অহান সাধনার মধ্যে নিরূপয়া ভগবত সেবার কামে জীবনের উৎসর্গ করার শক্তি তাকে